तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनो निध आवे ताए, सब ताई होए सगाए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपनी तरफ से, डीएवी मैनेजमेंट की तरफ से, पंजाबी विभाग की तरफ से हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर परमिंदर सिंह जी तगड़, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इनके साथ ही आज हमारे साथ जुड़े सारे डेलीगेट्स जो इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, मैं देख रही थी बहुत से हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो सभी अपने होते हैं, पर जब इनको स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पर्व पर जिस वेबिनार का आयोजन किया गया है, उसके मुख्य वक्ता डॉक्टर परमिंदर सिंह तगड़ जी एमफिल गोल्ड मेडल, एमएससी ज्योग्राफी, एमए पंजाबी, एमएड, पीएचडी हैं। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 26 साल का है। 25 रिसर्च पेपर से ज्यादा इन्होंने पेपर्स लिखे हैं। बहुत बार नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। न्यूज़पेपर्स में इनके 65 आर्टिकल्स प्रिंट हो चुके हैं। इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से बहुत बार ऑनर किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अपनी जिंदगी में दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरों का जीवन बचाने के लिए इन्होंने 31 बार ब्लड डोनेट किया है। सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें आपसे अच्छा वक्ता आज के दिन कोई नहीं मिला। आप वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा लेने के बारे में जो बताएंगे, उस समय की मांग थी। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए, कह लीजिए मानव धर्म के लिए अपना शीश बलिदान दिया था। आज समय बदल चुका है। आज की मांग है, खास तौर पे अगर उसे मैं कोरोना से जोड़ूं, कि हम सब मानवीय संवेदनाओं को अपने अंदर जरूर आत्मसात करें। हमें कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति दिखे, मिले, हमने उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि उसका आत्मबल बढ़ाना है कि जिस तरह से बीमारी आई है वैसे ही चली जाएगी। आत्मविश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, यूज ऑफ सैनिटाइजेशन, ये हम सब ने करना है। अगर हम पढ़े लिखे लोग मानव जाति की रक्षा करना चाहते हैं तो हम सभी मिलजुल कर इस कोरोना रूपी महामारी से जरूर उबर जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में सुख दुख साथ साथ चलते रहते हैं। बहुत जल्दी हम इस दुख से उबर जाएंगे। आपके और मुख्य वक्ता के बीच में अधिक समय न लेती हुई मैं आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी, ताकि हम सभी उनके विचारों से लाभान्वित हो सकें। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू सर। बहुत ही सत्कारयोग इस कॉलेज ਦੇ डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर ਦੇ डायरैक्टर प्रिंसीपल डॉक्टर उर्मिल सेठी जी, पंजाबी विभाग ਦੇ मुखी डॉक्टर परविंदर कंबोज, जिन्हां ਵੱਲੋਂ इस वैबीनार ਦਾ आयोजन किया जा रहा, होर संस्थावां तो जुड़े हुए अध्यापक साहबान, विद्वान, और इस तो इलावा जो सब तो महत्वपूर्ण है मेरे लिए इस कॉलेज दे विच सिक्ख्या हासिल कर रहे अध्यापक साहबान, जिन्हां ने आने वाले समय दे विच अध्यापन कार्य जिहड़ा वो शुरू करना है,
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੁਣ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਭਗ 24 ਚੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਲਿਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਗਿਆਸਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ
ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਵਾਕ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਤਾਂ ਚਾਰਵਾਕ ਲੋਕ ਜਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਵਾਕ ਲੋਕ ਜਤਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਕਨੂਸ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਜਿਹੜਾ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਖੀਰਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਚੌਨ ਕਾਮ। ਇਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਸੂਤ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਕਹਾ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਬਹੁਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੌਕਟੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਕਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲੱਗਿਆ ਭੈ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਇਹ 1664 ਈਸਵੀ ਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 54 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰੋ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 59 ਸ਼ਬਦ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੱਕੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ,
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕਰੋੜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਿਆਲਤਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਦਲੇਰੀ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਿਆਗਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ, 4 ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿਆਗਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ। ਗੁਜਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ 1645 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼, ਜਿਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 22 ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਕਾਲੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 22 ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜਾ ਜਾਵਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਢੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਗਾ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖੀਆਂ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭੇਟਾ ਤੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸਤਤ ਵਜੋਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਲੇ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਵਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 1664 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 1675 ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੂਰੇ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 1664 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਸੰਦ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1665 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਫਾਬਾਦ, ਧਮਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਮਥੁਰਾ, ਪਟਨਾ, ਢਾਕਾ, ਬੰਗਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਖੀਵਾ, ਭਿੱਖੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਹਜਮ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਚੋਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੂਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ? 1675 ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਲਿਦਾਨੀ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਲਿਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਲਿਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ,
ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਰੂਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੰਗਾੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੂਰ ਡਿੱਗੀ, ਪਰਚੀ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿਰਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਉੱਡ ਖੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਡੀ ਧੂੜ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਧੜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।
59 ਸ਼ਬਦ 57 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਰਾਗਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਹੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਲ ਅਰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਖਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪਰੇ ਨਾ ਜਮਕੀ ਫਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਚ ਉਪਜਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਚ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ। ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
मेरा ख्याल है कि मैं कोई सिख इतिहास का या सिखिज्म का बहुत वड्डा ज्ञाता नहीं हाँ। मैं मेरे जो भविख के अध्यापक ने B.Ed कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं, ETT कर रहे हैं, मैं उन्होंने वर्गा ही एक विद्यार्थी हाँ जो कुछ ना कुछ सीखण की कोशिश कर रहे हैं। और मैनू इस गल की बड़ी खुशी ते माण है डॉक्टर उर्मिल सेठी मैडम प्रिंसीपल ते कि उन्होंने मैनू जिहड़ा है ये तुहाडे नाल वार्तालाप रचाउण दा मौका दिता है। मैं बहुत हार्दिक आभारी हाँ। नाल ही डॉक्टर प्रविंदर कंबोज का मैं आभारी हाँ जो कि एक वर्कशॉप दौरान असीं 5 दिन इकट्ठे रहे सी, विचारां दी सांझ पाई सी। शायद उन्होंने मेरे नाम की सिफारिश की होएगी, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जे कोई अपशब्द किसी तरह की गुस्ताखी मेथों हो गई होवे तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सब तो माफी मंगदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल मैनू नजर आया सी हुणे प्रोफैसर बलजिंदर सिंह ने, डॉक्टर बलजिंदर सिंह करनाल तो, भाई दयाल सिंह कॉलेज करनाल तो, उन्होंने गल की है कि गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद दी चादर दे खिताब नाल जाणिया जांदा, तां अज दे समय दे विच इहदी की सार्थकता है, इस शहादत की की सार्थकता है? तां उहदे बारे प्रोफैसर बलजिंदर जी मैं कहना चाहूँगा कि ये जिहड़े वैबीनार असीं करा रहे हैं या जिहड़ियां ये गल्लां किताबां च पईयां ने कढ के असीं बाहर एक दूजे नाल शेयर कर रहे हैं। मैं जिवें शुरू च गल कीती सी कि गुरु तेग बहादुर जी हिस्टरी बहुत लोगों को पता, सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता, लेकिन कहण दा ढंग ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ हिंदी चादर का खिताब गुरु तेग बहादुर जी को मिलना एक बहुत वाजिब ते माणमती गल है। उन्होंने वाकया ही हिंदी चादर का जिहड़ा है वो सबूत दिता है। थैंक्स अ लॉट आज के रिसोर्स पर्सन, बहुत ही अच्छा रहा। आपने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई आपसे प्रश्नों की बात करे। हमारे प्रतिभागी इससे बहुत फायदा उठाएं। सर आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, हिंद की चादर। मेरा ये मानना है कि अगर हम सभी एक मानव धर्म को ही अपना लें अपने आप में, बिल्कुल सभी वैल्यूज, चाहे वो मॉरल वैल्यूज की बात करें, ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करें, हम सभी जिंदगी के रास्ते पर आगे ही आगे चलते चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, समय समय पर जिंदगी बदलती रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर कभी आपसे जरूर मिलना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, और अगर ये कोरोना खत्म हो गया तो आपको कॉलेज में भी जरूर बहुत जल्दी बुलाएंगे। सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहे सभी हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सारे प्रतिभागियों का, शुक्रिया।